नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं गरडे मार्क्स मॅथ यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत. आपण काल मॅथ फर्स्ट टॉपिक 2 प्रॅक्टिस सेट 2 याचा फर्स्ट व्हिडिओ अपलोड केला आहे. त्यामध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एवढे क्वेश्चन्स त्यामध्ये घेतले होते. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 6 पासून पुढे एक्झाम्पल्स घेऊ. काल व्हिडिओ पाठवलेला तुम्हाला कसा वाटला त्याबद्दल नक्कीच कमेंट्स बॉक्समध्ये जाऊन कमेंट्स करा. व्हिडिओ आवडल्यानंतर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण प्रॅक्टिस सेट 2 मधला क्वेश्चन नंबर 6 आपण पाहू. क्वेश्चन नंबर 6 आहे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. त्यातलं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे 3x² - 5x + 7 = 0. मग या इक्वेशनचं तुम्हाला रूट्स ऑफ नेचर डिटरमाइन करायचे. अँड वी नो द रूट्स ऑफ नेचर डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनंट delta, and we know the value of delta. Delta is equal to b² - 4ac. Means from the given equation we have to find the values of a, b and c, and then find the value b² - 4ac. Now this is the given quadratic equation, 3x² - 5x + 7 = 0. From this equation find the values of a, b, c. Therefore compare this equation, compare a with ax² plus bx plus c is equal to 0. After comparison, here coefficient of x² is a, here coefficient of x² is 3. Therefore get here a is equal to 3, comma coefficient of x is b, coefficient of x is -5, that means b is equal to -5. Here constant term is c, here constant term is +7, that is c is equal to 7. Therefore delta is equal to, what is the value of delta? b² - 4ac, which is also called as the discriminant, and that gives here 3² means b² means -5² minus 4 into value of a is 3 into value of c is 7, and that is -5² is 25 minus 4 into 3 12, 12 into 7 84, and that is equal to 25 minus 84, that gives -59. 84 minus 25 करा, 14 minus 5 9, remains 1, here becomes 3. 8 minus 3 means 5, greater number to side, -59. Value of delta here -59, and we know value of delta is here less than 0, and if we know the value of discriminant delta is less than 0, then the roots are not real. Therefore the roots are not real. Therefore the roots are not real. This is the first example. ते आपण या ठिकाणी फर्स्ट एक्झाम्पल पाहिलं. त्याच्या जे दोन रूट्स आहेत त्याचं नेचर आपण सांगितलं. द रूट्स ऑफ किंवा द रूट्स आर नॉट रिअल, म्हणजे या क्वाड्रेटिक इक्वेशनचे रूट्स काय असतील, रिअल असतील. आता याच पद्धतीनं आपण यातलं सेकंड एक्झाम्पल पाहू. दुसरे एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी पाहू. नेचर ऑफ रूट्सच तुम्हाला डिटरमाइन करायचं आहे. एक्झाम्पल नेक्स्ट आहे, ते नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण घेऊ. आणि ते नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे √3x², √3 × x² plus √2 × x
plus square root of 2 into x minus 2 into square root of 3 is equal to 0. This is the example number 2 in question number 6. Again the same procedure. Here is given equation as square root of 3x square plus 2 into square root of x minus 2 into square root of 3 is equal to 0. From this equation, obtain the values of a, b, c by comparing this equation with the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Here answer. Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. After comparison, we get here a is equal to square root of 3, b is equal to square root of 2 and c is equal to minus square root of 3. Then find the value of discriminant, that is delta, and we know delta is equal to b square minus 4ac. Substitute the values. Values substitute करा. b square means square root of 2 square minus 4 into value of a is square root of 3 into value of c is minus 2 into square root of 3. Calculate this. Square root of 2 square means 2. This minus minus become plus 4 into, this is 2 into square root of 3 into square root of 3 means 3. Then what will get here? 2 plus 4 into 2, 8, 8 into 3, 24. And that is equal to 26. This is the value of delta. Value of delta 26 plus 26 means greater than 0. And we know if the value of discriminant is greater than 0, value of discriminant is greater than 0, then the roots are real and equal. Real and unequal. म्हणजे या quadratic equation चे रूट्स कसे असतील? Real and unequal असतील. Therefore, the roots are real and unequal. Real and unequal. हे आपण या ठिकाणी एक्झाम्पल नंबर 2 पाहिले. यानंतर आपण आता एक्झाम्पल नंबर 3 पाहू. यातलंच आहे एक्झाम्पल नंबर 3. ते एक्झाम्पल नंबर 3 आपण या ठिकाणी पाहू. एक्झाम्पल नंबर 3 इज m square minus 2m plus 1 is equal to 0. m square minus 2m plus 1 is equal to 0. This is example number 3. And we have to here also determine the nature of the roots of the given quadratic equation. Again, compare it with am square plus bm plus c is equal to 0. मी सांगितले अगोदर कंपॅरिझन करत असताना दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणत्या व्हेरिएबल मधलं आहे? m व्हेरिएबल मधलं. मग याला कंपेअर करत असताना ax² + bx + c सोबत कंपेअर करता येणार नाही, कारण व्हेरिएबल m आहे. इकडे खाली x घेतला तर कंपॅरिझन होणार नाही. मग हे देखील आपण त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर करायचं, व्हेरिएबल m मध्येच ट्रान्सफर करायचं. मग आफ्टर कंपॅरिझन व्हॉट विल गेट हियर? a is equal to 1, m² चा कोएफिशिएंट, b is equal to m चा कोएफिशिएंट -2 and c is equal to constant term is +1. Find the value of delta. Here delta is equal to, you know the formula, b² minus 4ac, and that is equal to -2 square minus 4 into value of a is 1 into value of c is 1, and that is equal to 4 minus 4. -2 square means 4. 4 into 1 into 1 means 4, and that gives 0. Value of delta is 0, and we know if the value of discriminant is 0, then the nature of roots are real and equal. Therefore, the roots are real and equal. Therefore, the roots are real and equal. या पद्धतीने हे क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये 3 एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी सॉल्व केले. आता लागलीच आपण क्वेश्चन नंबर
7 या ठिकाणी पाहू. मी काही सांगितलं होतं की या ठिकाणी कोणत्याही टॉपिकचा प्रॉब्लेम सेट जो असतो तो प्रॉब्लेम सेट म्हणजे तुम्हाला तुमच्या दिलेल्या टॉपिकचं पूर्ण रिव्हिजन असते या ठिकाणी. मग आपण जे आतापर्यंत जे काही प्रॅक्टिस सेट पाहिले या ठिकाणी आपण हा प्रॅक्टिस सेट पाहत नाही तर हा आपण प्रॉब्लेम सेट पाहतोय. सॉरी, हा प्रॉब्लेम सेट आपण टू पाहतो त्या ठिकाणी. मग प्रॉब्लेम सेट जो असतो प्रत्येक टॉपिकचा तो काय असतो, त्या टॉपिक मध्ये आपण जे जे काही पाहिलंय त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आपण रिपीट करत असतो. थोडेसे स्किल जास्त वापरावं लागतं तुम्हाला या ठिकाणी, कारण एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम्स त्या ठिकाणी असतात. मग या ठिकाणी आपण प्रॉब्लेम नंबर 7 या ठिकाणी पाहू आणि प्रॉब्लेम नंबर 7 आहे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equations. Solve the following quadratic equations. मग quadratic equations सॉल्व करायचे. त्यातलं फर्स्ट एक्झाम्पल त्यांनी आपल्याला दिले 1/x + 5 1/x + 5 प्लस 1/x². हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला सॉल्व करायचे. मग हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी या दिलेल्या इक्वेशनला अगोदर तुम्हाला जनरल फॉर्म मध्ये आणावं लागेल, कारण हे जनरल फॉर्म मध्ये नाही. तर अगोदर आपण जनरल फॉर्म मध्ये आणू, याचा आन्सर काढू आपण. मग जनरल फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. x² * 1 x² = x + 5 * 1 x + 5. Therefore get here, या दोन्ही टर्म्स आता लेफ्ट साइडला ट्रान्सफर करा. x² as it is plus x become -x plus 5 become -5 = 0. Now this is in the form of ax² plus bx plus c = 0. मग आता हे कोणत्या मेथडने सॉल्व करायचे हे आपण ठरवायचं, कारण प्रत्येक प्रॉब्लेम कुठल्याही मेथडने सॉल्व करता येत नाही. हे फक्त एकाच मेथडने सॉल्व करता येतो, फॉर्म्युला मेथडने कोणताही प्रॉब्लेम असेल. मग हा फॅक्टरायझेशन मेथडने सॉल्व करता येतो का अगोदर पाहू. कारण कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथडनं आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याची होती, पण ती पद्धती यावर्षी रिमूव्ह केलेली आहे. त्या पद्धतीने आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे नाहीत. आपल्याकडे फक्त दोनच पद्धती या ठिकाणी आता आहेत. एक तर फॅक्टरायझेशन मेथड असेल किंवा मग फॉर्म्युला मेथड असेल. मग फॅक्टरायझेशन मेथड मध्ये आपण काय करतो, फर्स्ट टर्मचा कोएफिशिएंट आणि कॉन्स्टंट टर्म यांचा गुणाकार -5 येतो या ठिकाणी. -5 प्रोडक्ट असणाऱ्या किंवा 5 प्रोडक्ट असणाऱ्या आणि डिफरन्स एक असणाऱ्या कोणत्या दोन संख्या आहेत का, कुठल्याही दोन संख्या मिळत नाहीत. म्हणजे हा प्रॉब्लेम फॅक्टरायझेशन मेथडने सॉल्व करता येत नाही. म्हणून या ठिकाणी आपण कोणती मेथड वापर करणार आहे, फॉर्म्युला मेथड या ठिकाणी आपण वापर करणार आहे. मग फॉर्म्युला मेथडचा जर वापर करायचा असेल तर तुम्हाला एबीसी च्या व्हॅल्यूज या ठिकाणी माहित पाहिजे. म्हणून याला कंपेअर करावं लागेल. कंपेअर इट विथ ax² plus bx plus c = 0. After comparison, we get coefficient of x² is 1, therefore a is equal to 1. Coefficient of x is -1, therefore b is equal to -1. Constant term is -5, therefore c is equal to -5. मग फॉर्म्युला मेथड वापरायचा असेल तर अगोदर तुम्हाला b² - 4ac ची व्हॅल्यू काढावी लागेल. b² - 4ac ची व्हॅल्यू तुम्हाला काढायची. मग काय येईल, -1² - 4 into value of e is 1 into value of c is -5, and that is equal to -1² means 1, minus minus become plus 4 into 1, 4 into 5, 20, and that is equal to 21. This is the value of b² - 4ac. ही व्हॅल्यू काढली आपण b² - 4ac. मग आता नंतरच्या स्टेप मध्ये तुम्हाला काय करायचंय, फॉर्म्युला लिहायचा. we know here variable is x, therefore write x is equal to -b
plus or minus square root of here b square minus 4ac upon 2a, that is the formula. X is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Therefore x is equal to minus b ची value minus 1 plus or minus square root of here b square minus 4ac ची value 21 upon 2 into value of a is 1. Therefore x is equal to 1 minus minus become plus 1 plus or minus square root of 21 upon 2. Therefore x is equal to 1 plus square root of 21 upon 2 or x is equal to 1 minus square root of 21 upon 2. इथं दोन x व्हॅल्यूज आहेत. इथं प्लस और मायनस म्हणजे एक प्लस घ्या, एकदा प्लस घ्या आणि एकदा मायनस घेता म्हणून याचे दोन व्हॅल्यूज मिळाले आणि ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज म्हणजेच काय आपले दिले इक्वेशनचे रूट्स आहेत. देयरफॉर आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स. आता लक्ष द्या मित्रांनो, या ठिकाणी b स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू म्हणजे डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू कशी आली, ग्रेटर दॅन 0 आहे. कशी आली, ग्रेटर दॅन 0 आहे. म्हणजे या ठिकाणी आता तुम्हाला जे रूट्स मिळाले ते दोन रूट्स मिळाले आणि हे दोन्ही रूट्स कसे आहेत, रिअल आणि अनइक्वल्स आहेत. रिअल आहेत आणि अनइक्वल. मग याच्यानंतर आपण आता यातलंच पुढचं एक्झाम्पल घेऊ, एक्झाम्पल नंबर 2. मग हे एक्झाम्पल नंबर 2 या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, ज्याची की तुम्हाला परत काय फाइंड करायचे, रूट्सच फाइंड करायचे. मग कोणती मेथड अवलंबायची हे आपण ठरवायचं. दिलेल्या एक्झाम्पलच्या कंडिशन वरून तुम्हाला ते ठरवता येईल. मग यातलं सेकंड एक्झाम्पल आहे x स्क्वेअर मायनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0. हे या क्वेश्चन नंबर 7 मधलं सेकंड एक्झाम्पल. मग सध्या हे जे एक्झाम्पल दिले आपल्याला x स्क्वेअर मायनस 3x अपॉन 10 मायनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 हे देखील सध्या जनरल फॉर्म मध्ये नाही, म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नाही. कोणता स्टँडर्ड फॉर्म, ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c च्या फॉर्म मध्ये हे एक्झाम्पल नाही. मग त्याला अगोदर ट्रान्सफर करावं लागेल. मग त्यासाठी याचा डिनॉमिनेटर काय नसतो म्हणजे किती असतो, 1 असतो. मग याचा डिनॉमिनेटर 10 करा, कारण याचा डिनॉमिनेटर 10 आहे, याचा डिनॉमिनेटर 10 आहे. कारण डिनॉमिनेटर सारखे असल्यानंतर तुम्हाला काय करता येईल, फ्रॅक्शनची ऍडिशन सबट्रॅक्शन करता येईल. मग याचा डिनॉमिनेटर 10 करण्यासाठी आपण काय करू, याच्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला 10 ने मल्टिप्लाय करू. मग याचा डिनॉमिनेटर काय असतो, किती असतो, 1 असतो. म्हणजे काय होतं मग 10x स्क्वेअर अपॉन 10 मायनस 3x अपॉन 10 मायनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 असं लिहिते. याचा डिनॉमिनेटर फक्त काय केलं आपण, या दोघांसारखा डिनॉमिनेटर 1 होता ऍक्च्युअली, तो आपण या दोघांचे डिनॉमिनेटर सारखा केला. किंवा सरळ सरळ मग तुम्ही काय करू शकता, प्रत्येक टर्मला 10 ने मल्टिप्लाय देखील करू शकता. किंवा या तिघांचं एलसीएम काढून देखील तुम्हाला हे सॉल्व्ह करता येईल, कुठल्याही मेथडने सॉल्व्ह करा. मग तिघांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे, याची ऍडिशन सबट्रॅक्शन काय करते, म्हणजे काय तर मग 10x स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0. डिनॉमिनेटर सगळ्यांचं सारखं आहे, मग न्यूमरेटर जे असेल ते असेल, ते 10x स्क्वेअर ला 10x स्क्वेअर, इथं मायनस आहे मायनस 3x, इथं मायनस आहे मायनस 1 अपॉन 10. आता हा जो 10 आहे तो पुढे ट्रान्सफर करा, 0 ला मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल आणि राइट साइड काय होईल, मग 0 होईल. म्हणजे किंवा 10 ने 2 साइडला मल्टिप्लाय करा, मग काय होईल, 10x स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 10. हा 10 या बाजूला ट्रान्सफर केला, डिव्हिजन मध्ये होता तो राइट साइडला मल्टिप्लिकेशन मध्ये गेला. म्हणजेच काय आलं मग 10x स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 1 इज इक्वल टू 0 असं आलं. मग आता हा प्रॉब्लेम फॅक्टरायझेशन मेथडने सॉल्व्ह करता येतो का,
बघा x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट किती 10 आहे, कॉन्स्टंट टर्म किती -1 आहे, प्रोडक्ट किती येतो मग -10 असा प्रोडक्ट येतो. मग -10 प्रोडक्ट असणाऱ्या किंवा अगोदर आपण साइनचा विचार नंतर करू, 10 प्रोडक्ट असणाऱ्या आणि 3 डिफरन्स असणाऱ्या कोणत्या दोन संख्या आहेत का? ऑफकोर्स आहेत. कोणत्या दोन संख्या आहेत? 5 आणि 2. या दोघांचा डिफरन्स कितीचा आहे? 3 चा आहे आणि प्रोडक्ट देखील किती येतो? 10 येतो. मग इथं मिडल साइन कोणती? मायनस आहे, म्हणजे मोठी संख्या मायनस घ्या, छोटी संख्या प्लस घ्या. बरोबर, या दोघांचा डिफरन्स किती येतो? -3 चा येतो आणि प्रोडक्ट किती येतो? -10 येतो. पण आता जसं आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये बऱ्याच व्हिडिओमध्ये सांगितलं की फॅक्टर पडताना डायरेक्ट व्हेरिएबल कोणता x -5 दुसरा कोणता x + 2 असं घ्या. पण इथं तसं घेता येणार नाही, कारण या ठिकाणी x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 नाही. मग तसं करता येत नाही या ठिकाणी. मग तुम्हाला या पद्धतीने लावावं लागेल 10x². आता ह्या -3x ला आपण काय केलं? स्प्लिट केला असं लिहिणार आपण. हे दोन अंकात लिहिणार आहोत. म्हणजे काय मग -5x + 2x - 1 = 0. मग पहिल्या दोन टर्म मधून काय कॉमन काढता येईल? 5 कॉमन काढता येईल. आणखी परत इथे x² इथे x मध्ये x देखील कॉमन काढता येतो. काय आहे ब्रॅकेट मध्ये? 10 ला 5 ने डिवाइड केलं 2 आला, x² ला x ने डिवाइड केलं x आला, मायनस. आता हा पूर्ण 5x ला 5x कॉमन काढला म्हणजे इथं 1 आला. नंतर इथं प्लस. आता इथं बघा या ब्रॅकेट मध्ये काय आलेले? 2x - 1 आणि इथं शिल्लक देखील काय? 2x - 1 आहे, म्हणजे 1 कॉमन काढायचा अशा वेळेस. मग here it is 1 in bracket 2x - 1. 1 कॉमन काढला म्हणजे एक न प्रत्येक टर्मला भागाकार केला तर काही फरक पडत नाही, तीच टर्म तुम्हाला परत मिळते. आता या दोन्ही टर्म मध्ये काय कॉमन आहे? 2x - 1 कॉमन. हे 2x - 1 आपण कॉमन काढ. सेकंड ब्रॅकेट मध्ये काय येईल मग? 5x + 1. 5x + 1 = 0. मग दोन ब्रॅकेटची व्हॅल्यू 0 आली. दोन या ठिकाणी बायनॉमियल फॅक्टर्स आहेत. मग each bracket is equal to 0 or both bracket is equal to 0. Therefore 2x - 1 is equal to 0 or 5x + 1 is equal to 0. 5x + 1 is equal to 0. From this we get here 2x is equal to 1 or 5x is equal to -1. हे -1 पुढे ट्रान्सफर केला, +1 झाला, हा +1 पुढे ट्रान्सफर केला, -1 झाला. Therefore x is equal to 1/2. हा 2 इकडे मल्टिप्लिकेशन मध्ये गेला. therefore x is equal to 1/2 और x is equal to हा 5 कडे ट्रान्सफर करा, -1/5 are the roots of quadratic equations. Are the roots of quadratic equation. Are the roots of quadratic equation. अतिशय सोपं आहे हा टॉपिक, कारण तुम्ही जर याला एकदा दोनदा असे जर गणित सोडवले तर हे विसरत नाही. गणित फार सोपे गणित असतात. इथं कुठलं डोकं जास्त लावायचं नाही. एकच मेथड आहे, त्या पद्धतीने गणित सोडवायचे. फक्त कॅल्क्युलेशन चुकायचे नाही, प्लस मायनस साइन या ठिकाणी चुकायचे नाही. मी कालही सांगितलं की 10वीचे जे एक्झाम्पल्स आहेत किंवा जो पोर्शन आहे तो 9वीच्या गणिताच्या पोर्शन पेक्षा खूप सोपा आहे. फक्त थोडंसं सिस्टमॅटिक अभ्यास तुम्हाला करावा लागेल. सिस्टमॅटिक पण थोडा जर तुम्ही ठेवला अंगामध्ये तर हे गणिते अतिशय सोपे आहेत. यापेक्षा जॉमेट्री सोपी आहे, अल्जेब्रापेक्षाही जॉमेट्री आणखी सोपी आहे. फक्त गरज आहे ती व्यवस्थित अभ्यासाची, अभ्यासाचं नियोजन करण्याची. नियोजनाने अभ्यास केला तर कुठलेही गणित तुम्हाला अवघड जाणार नाही. यानंतर आपण एक्झाम्पल नंबर 3 पाहूयातलं. आणि एक्झाम्पल नंबर 3 आहे 2x + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. 2x + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर = 25. 2x + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर = 25. बघा विद्यार्थ्यांनो, हे जे गणित दिले, आता बरेच जण काय करतात, थोडंसं अभ्यास जर नसेल तर अवघडच जातात. म्हणजे काय करायचं, अगोदरचं एक्सपान्शन करायचं, नंतर हे 25 इकडे घ्यायचे, नंतर पुन्हा सॉल्व्ह करायचं. हे अतिशय सोपं आहे. विचार करा थोडंसं, ही स्क्वेअर टर्म आहे, याला इकडे आणून सुरुवातीला अगोदर आपण आता म्हणजे हे असं लिहिता येईल तुम्हाला आता 2x + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर - 25 = 0. आता या ही जर स्क्वेअर टर्म आहे, याला देखील स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये लिहिता येईल. म्हणजे याला असं लिहिता येईल की 2x + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर as it is -25 can be written 5² = 0.
बघ म्हणजे आता इथे एक फॉर्म्युला तयार झाला, या फॉर्म्युला मध्ये ऍडजस्ट झालं. ठिकाणी कोणता फॉर्म्युला तयार झाला? असा कुठला फॉर्म्युला आहे? a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. आणि याची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे मग a मायनस बी इंटू a प्लस बी. इथे a म्हणजे एवढी किंमत आहे, b म्हणजे ही किंमत आहे. मग या त्या फॉर्म्युलाचा वापर करून याला कसं एक्सपांड करता येईल? असं एक्सपांड करता येईल. a मायनस बी म्हणजेच काय? 2x प्लस 3 मायनस 5. ही a ची किंमत, ही b ची किंमत. a मायनस बी. आणि आता इथं a प्लस बी 2x प्लस 3 प्लस b ची किंमत 5 इज इक्वल टू 0. सॉल्व इट. देयरफॉर 2x plus 3 minus 5 plus 3 minus 5 means minus 2 into 2x plus 8 3 plus 5 8 is equal to 0. झाले फॅक्टर्स आपले. मग या दोन बायनॉमियल फॅक्टरची व्हॅल्यू गुणाकार काय 0 आहे म्हणजे एका दोन्हीपैकी एक 0 किंवा दोन्ही 0 असले पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला काय लिहायचं आहे? 2x minus 2 is equal to 0 और 2x plus 8 is equal to 0. Therefore 2x is equal to 2. या माइनस 2 पुढे ट्रान्सफर केला आपण प्लस 2 झाले और 2x is equal to minus 8 प्लस 8 पुढे गेला माइनस झाला. Therefore x is equal to 2 upon 2. हे 2 गुणाकारात इकडे भाग करत आले और x is equal to minus 8 upon 2. Therefore x is equal to 1 और x is equal to minus 4. हे दोन रूट्स आपण काढले या दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे. x is equal to 1 और x is equal to minus 4. अतिशय सोपे असतात हे गणित सगळे, कारण हे सगळे आपण अगोदर पाहिलेले आहेत. याच्यानंतरही तुम्हाला ते बघायचे आणि आपल्या एक्सरसाइज मध्ये. पण अभ्यास मात्र करणं खूप आवश्यक आहे. सगळ्यांना परत सांगतो इथे या ठिकाणी तुम्हाला प्रत्येक एक्झाम्पल सोडून देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. सगळ्यांनी व्हिडिओ व्यवस्थित पहा. आवडल्यास नक्कीच लाईक शेअर सबस्क्राइब करा. तुमच्या जे विद्यार्थी मित्र तुमचे 10वीला असतील त्यांना त्यासाठी हे व्हिडिओ महत्त्वाचे आहेत. त्यांना देखील याचा फायदा होईल. त्यांना देखील हे व्हिडिओ शेअर करा. यानंतर त्यातला क्वेश्चन नंबर 4 आपण पाहू. प्रॉब्लेम नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 7 मधला प्रॉब्लेम नंबर 4. m square plus 5m plus 5 is equal to 0. m square plus 5m plus 5 is equal to 0. m square plus 5m plus 5 is equal to 0. आता प्रोडक्ट फॅक्टरायझेशन मेथड सोडवायचा विचार करू आपण. याचा कोएफिशिएंट 1 आहे, हा 5 आहे. प्रोडक्ट 5 आणि डिफरन्स देखील 5 असणाऱ्या दोन संख्या आहेत का? ऑफ कोर्स नाही. कोणत्याच दोन संख्या तुम्हाला मिळणार नाही. मग तुम्हाला हा प्रॉब्लेम फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व्ह करावा लागेल. कंपेअर करा. मग कंपेअर इट विथ am square plus bm plus c is equal to 0. कारण दिलेलं एक्झाम्पल m व्हेरिएबल मध्ये म्हणून आता ते am square plus bm plus c is equal to 0 आपण लिहिले. आफ्टर कंपॅरिझन a is equal to 1 कारण m square चा कोएफिशिएंट इथे 1 आहे म्हणून a is equal to 1. b is equal to म्हणजे m चा कोएफिशिएंट किती 5 आहे, that is 5 and c is equal to also 5. Then find the value of b square minus 4ac is equal to 5 square minus 4 into value of a is 1 into value of c is 5 and that is 25 minus 20. 4 into 1 4 into 5 20 and that is equal to 5. This is the value of b square minus 4ac. Now write the formula here. We have variable is here m. Therefore we write here m is equal to minus b plus or minus square root of here b square minus 4ac upon 2a. b square minus 4ac upon 2a. Now substitute the values. Therefore m is equal to minus
value of b is 5 plus or minus square root of value of c is value of b square minus 4ac is 5 upon 2 into a, that is 2 into 1, 2 into 1. Therefore m is equal to minus 5 plus or minus square root of 5 upon 2. Therefore m च्या दोन व्हॅल्यूज मिळाल्या, -5 plus square root of 5 upon 2 and -5 minus square root of 5 upon 2. Therefore m is equal to -5 plus square root of 5 upon 2 or m is equal to -5 minus square root of 5 upon 2. Therefore किंवा are the roots of quadratic equations, are the roots of quadratic equation, are the roots of quadratic equation. ते आपण एक्झाम्पल नंबर 4 पाहिले यातलं, जे की आपण फॉर्म्युला मेथडने या ठिकाणी सॉल्व. याच्यानंतर आपण या ठिकाणी एक्झाम्पल त्यातलंच पुढचं एक्झाम्पल आहे 5m² + 2m + 1 = 0. पाचवं एक्झाम्पल 5m² + 2m + 1 + 2m + 1 = 0. मला या ठिकाणी परत तुम्हाला हे एक्झाम्पल चे रूट्सच फाइंड करायचे आहेत. पण हे एक्झाम्पल चे रूट्स फाइंड करण्यासाठी सेम प्रोसिजर एकतर फॅक्टरायझेशन मेथडचा यूज करा किंवा मग फॉर्म्युला मेथडचा तुम्ही या ठिकाणी वापर करू शकता. मग बघा 5m² + 2m + 1 = 0. बघा बरं, इथं 5 आहे, हे 1 आहे, यांचा प्रोडक्ट किती येतो 5 आहे. प्रोडक्ट 5 असणार आहे आणि 2 चा डिफरन्स असणार आहे, दोन संख्या तुम्हाला मिळणार नाहीत. म्हणून परत तुम्हाला फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व करावं लागेल. मग कंपेअर करा इट विथ am² + bm + c = 0 सोबतच, कारण व्हेरिएबल mच आहे. Therefore a is equal to 5, b is equal to 2, c is equal to 1. m² चा कोएफिशिएंट 5 आहे म्हणून a is equal to 5, m चा कोएफिशिएंट 2 म्हणून b is equal to 2 आणि कॉन्स्टंट 1 आहे म्हणून c is equal to 1. Find the value of b² minus 4ac and that is equal to 2² minus 4 into 5 into 1, 4. Value of a is 5 and value of c is 1, value of b is 2, and that is 4 minus 20. 4 into 5 20, 21 20, and that is equal to -16. This is b² minus 4ac. आता संपलं, इथं संपलं आपलं गणित त्या ठिकाणी, कारण याची किंमत काय आली <0 आली. ही किंमत काय आली <0 आली. मग <0 आली त्यावेळेस याचे रूट्स काय नसतात, एक्झिस्टच नसतात. ते रिअल आणि कसे असतात, सॉरी ते रूट्स या ठिकाणी एक्झिस्ट नसतात. रूट्स आर नॉट रिअल. मग इथं सरळ लिहा तुम्ही, देअरफॉर द रूट्स आर नॉट रिअल. पुढे जायची आवश्यकताच नाही. रूट्स आर नॉट रिअल. या ठिकाणी इथं जर b² - 4ac ची किंमत 0 आली, ज्यावेळेस आपण रूट फाइंड करतो त्यावेळेस पुढे जाण्याची आवश्यकता नाही, इथंच थांबायचं. रूट्स आर नॉट रिअल. इथं संपलं गणित, ते फाइंड करण्याची आवश्यकताच नाही. मग यानंतर आपण यातलंच एक शेवटचं एक्झाम्पल आहे, तेही आपण कंप्लीट करू. एक्झाम्पल नंबर 6 पण तुम्हाला या ठिकाणी दिलेला आहे आणि ते एक्झाम्पल नंबर 6 आहे या ठिकाणी. एक्झाम्पल नंबर 6 x² - 4x - 3 = 0. x² - 4x - 3 = 0. मला आपण याला फॅक्टरायझेशन मेथडने सॉल्व करता येईल का? बरोबर, x² चा कोएफिशिएंट 1 आहे, हा -3. मग किती येतो गुणाकार -3. हा 1 आणि हा -3 याचा प्रोडक्ट किती येतो -3. मग -3 गुणाकार असणाऱ्या आणि बेरीज 4 असणाऱ्या दोन संख्या ऑफ कोर्स आहेत. एक कोणती -3 आणि एक +1, कारण हा प्रोडक्ट मायनस म्हणजे तुम्हाला अशा दोन संख्या सापडणारच नाही. कारण इथं -4 आहे म्हणजे बेरीज 4 पाहिजे आणि गुणाकार -3 पाहिजे, असा तुम्हाला सापडणार नाही. दोन संख्या सापडणार आहे. म्हणजे पुन्हा तुम्हाला काय करायचं, या ठिकाणी फॅक्टरायझेशन मेथडने हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह न करता तुम्हाला
फॉर्म्युला मेथडच या ठिकाणी वापरायची आहे, म्हणून या दिलेल्या इक्वेशनला कंपेअर करा. आता इथे व्हेरिएबल कोणता आहे? x आहे. कंपेअर इट विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. x square चा कोएफिशिएंट 1 आहे, therefore a is equal to 1. x चा कोएफिशिएंट -4 आहे, therefore b is equal to -4. constant term -3, therefore c is equal to -3. Find the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac is equal to, b square is -4, therefore minus square minus 4 into value of a is 1 into value of c is -3, and that is equal to -4 square means 16, minus minus become plus, 4 into 3 12, and that is equal to 28. This is the value of b square minus 4ac. आता ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 आली. ग्रेटर दॅन 0 आली म्हणजे हे रूट्स रियल आहेत. फाइंड करा मग. Then we have the formula here. We have variable is x. X is equal to minus b plus or minus square root of here b square minus 4ac upon 2a. Therefore, x is equal to minus value of b is -4 plus or minus square root of value of b square minus 4ac is 28 upon 2 into a, that is 2 into 1. Therefore, x is equal to minus minus become 4 plus or minus square root of 28 can be written 7 into 4 upon 2 into 1 2. Therefore, x is equal to 4 plus or minus, this can be written square root of 7 into 4, 4 to square root 2, 2 into square root of 7 upon 2. न्यूमरेटर मधून 2 कॉमन काढा, याला 2 ने भाग जातो, याला 2 ने भाग जातो, 2 कॉमन काढा, we get here 2 plus or minus square root of 7 upon 2. 2 to get cancelled. Therefore, we get here x is equal to 2 plus or minus square root of 7. This is the value of x. Here are the values of x are 2, which are x is equal to 2 plus square root of 7 or x is equal to 2 minus square root of 7 are the roots of quadratic equation. Are roots of quadratic equation. Are roots of quadratic equation. मग यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर 8 पाहू. आपण आताच क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट केला. आपण आता प्रॉब्लेम सेट 2 मधला क्वेश्चन नंबर 8 पाहू. फाइंड m if m minus 12 into x square plus 2 in bracket m minus 12 into x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots. मग याचा आन्सर हा प्रॉब्लेम आता बऱ्याच वेळेस वाटेल की सोपा आहे खूप, पण थोडासा स्टार क्वेश्चन आहे, हा विचार करण्यासारखा आहे. थोडासा प्रॉब्लेम तसा सोपाच आहे, थोडा विचार करावा लागेल. मग इथं काय दिले, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिले ते आपण लिहून घेऊ. ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिले m minus 12 into x square plus 2 in bracket m minus 12 into x plus 2 is equal to 0. मग कशा संदर्भात प्रश्न आहे हा, की याचे रूट्स रियल आणि इक्वल दिले. मग रूट्स रियल आणि इक्वल म्हणल्यानंतर तुम्हाला नेचर दिले. मग नेचर फाइंड करण्यासाठी आपल्याला डिस्क्रिमिनंटची किंमत काढावी लागेल, म्हणजे b स्क्वेअर मायनस 4ac ची किंमत काढावी लागेल. त्यासाठी abc च्या व्हॅल्यूज माहित असणे आवश्यक आहे. म्हणून या इक्वेशनला आपण कंपेअर करू. कंपेअर इट विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. After comparison, here we get here a is equal to m minus 12, b is equal to 2 in bracket m minus 12 x coefficient and constant term c is equal to 2. Now find the value of b square minus 4ac and that is equal to
b square means 2 in bracket m minus 12 bracket square minus 4 into value of a is m minus 12 into value of c is 2, and it gives here 4 into 2 the square 4 m minus 12 square m minus 12 bracket square minus 4 into 2 8 in bracket m minus 12 solid 4 in bracket याचे expansion करा m minus 12 bracket square first term square means m square minus twice of the product of these two numbers that is 12m into 2 minus 24m plus square of this 144 multiply minus 8 with bracket we get here minus 8m minus minus become plus 8 12s are 96. Now multiply this 4 with bracket we get here 4m square minus 24 4s are 96 m plus 4 into 144 4 4s are 16 gives 6 carry 1 4 4s are 16 plus 1 17 gives 7 carry 1 4 1s are 4 plus 1 5 minus 8m plus 96. Now simplify this we get here 4m square minus 96m minus 8m that is minus 104m plus 576 plus 96 6 plus 6 12 gives 2 carry 1 9 plus 6 7 17 and 16 plus 1 17 gives 7 carry 1 5 plus 1 6 is equal to 0. Sorry, only this is the value of b square minus 4ac, but we are given this quadratic equation has real and equal roots, but roots are real and equal, therefore we know condition b square minus 4ac that is discriminant must be 0. जर एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स कसे असतील रियल आणि इक्वल असतील तर त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा डिस्क्रिमिनंट काय असतो 0 असतो, म्हणजे b स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू काय असते 0 असते. मग आपण b स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून ठेवलेली त्या ठिकाणी ठेवा जाते. therefore get 4m square minus 104m plus 762 is equal to 0. Here we get the quadratic equation. Solve this quadratic equation. Now multiply each term by 4. Sorry, divide each term by 4. What we get here? 4m square upon 4 means m square minus 4 2s are 8 remains 2 8 are 24 4 6s are 24 m plus 4 1s are 4 remains 2 we get 27 4 6s are 32 4 6s are 24 remains 3 we get 32 4 8s are 32 is equal to 0. Now factorize this. आपल्याला प्रोडक्ट पाहिजे 168 पॉझिटिव्ह आहे आणि या ठिकाणी ऍडिशन डिफरन्स कितीचा 26 किंवा त्या दोघांची ऍडिशन किती पाहिजे 26 पाहिजे. मग याचे फॅक्टर्स काढल्यानंतर तुम्हाला असे दोन नंबर सापडतात 14 आणि 12. बघा प्रोडक्ट करा 12 4s are 48 gives 4 48 gives 8 carry 4 12 1s are 12 plus 4 16. मग हे दोन्ही आता निगेटिव्हज पाहिजेत आपले, हे दोन्ही निगेटिव्ह. मग आता डायरेक्ट फॅक्टर पाडता येतील या ठिकाणी कारण m स्क्वेअरचं कोएफिशिएंट 1 आहे म्हणजे याचे दोन फॅक्टर काय होतील m - 14 and m - 12 here it is. Therefore we get factors of this are m - 14 and m - 12 is equal to 0. Therefore m is equal to m - 14 is equal to 0 or m - 12 is equal to 0. Therefore m is equal to 14 or m is equal to 12. दोन व्हॅल्यू झाले m च्या 14 आणि 12. पण आता दोन्ही घ्यायचे का दोन्हीपैकी एक घ्यायची हे इथं तुमचं स्किल आहे. आता या दोन्हीपैकी कोणती सिलेक्ट करायची मग आता नेमकी
m च्या दोन व्हॅल्यू आल्या, दोन्ही m आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे हे, दोन्ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काही फरक पडत नाही या ठिकाणी. पण आता यापैकी दोन्ही पैकी सिलेक्ट कोणती करायची, या ठिकाणी हा स्टार प्रॉब्लेम. बघा जर तुम्ही m = 12 ही व्हॅल्यू सिलेक्ट केली या इक्वेशन मध्ये आलं, तर हे इक्वेशन काय होईल, 12 - 12 0x², 0 * x². म्हणजे आपण जर आता m = 12 व्हॅल्यू सिलेक्ट केली तर हे दिलेले इक्वेशन क्वाड्रॅटिक राहणारच नाही, ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन राहतच नाही. म्हणून मग या ठिकाणी असं लिहायचं, फॉर m = 12 गिवन इक्वेशन not to be a quadratic equation. Therefore m is not equal to 12.